So this part is for money market. Actually, we started this chapter in our last class, and we covered a part of it. But still, I am going to review first few parts, and then we will go for the remaining discussion. So there is a case like in 2006 annual report, Microsoft listed $27 billion in short-term securities on its balance sheet. But still, this money was not available as cash. This is essentially cash, but it was not available as cash. But Microsoft does not keep it in its local bank. So where? But where? So it was definitely investment in short-term securities in money market. So this is of course this topic of chapter 9, money market. So the money was in the market, money market, $27 billion. In this chapter, we will try to cover money market definition, purpose of money market, and participants who are participants in the money market. Usually there are two participants, one is lender, another one is borrower. So who is lender and who is borrower, we will see. Money market instruments. So there are some prominent instruments in money market like treasury bills, commercial papers, bankers acceptance, repurchase agreement, repo, and some others. We will see them. Comparing money market securities. So as per the definition, the term money market is misnomer. So why it is misnomer? Because money is not traded here in its actual form. The securities are traded, okay, like some documents, some undertakings in the form of securities. Those represent money are traded in this market. So this is not no doubt a short-term market. Like you see the counterpart is actually capital market, okay? So one is money market, another one is capital market. So in capital market is long term. If you buy a share or stock, or if you buy a bond, you can keep it for long term. You can keep the stock for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. But money market is usually short term. It lasts from like 24 hours, 1 day, to 365 days, okay? Or 360 days, 366 days. Short term with high liquidity, therefore they are close to being money. So as they are traded for even 24 hours, you just exchange the security and you can get cash instantly. So they have the high liquidity. Liquidity means ability to transform into cash. So money market securities are usually sold in large denominations. So they are not a small amount traded in the market, usually like 1 million, okay, $1 million or more. They have low default risk because the lenders and borrowers are established lenders and borrowers. So here the default risk is very low. And also as the risk is low, rate and returns also low here, okay. In case of both money market and capital market, if you see there is a low risk, there will be low return. If there is a high risk, like in case of share, there are high risk of shares, but return also high. So they mature in 1 year or less
from their issue date. Okay, so they are short term. In theory, the banking industry should handle the needs for short-term loans and accept short-term deposits. In banking, what we see, there is a deposit and there is a disbursement of loans. Banks have some form of information advantage on the credit worthiness of participants. So, credit worthiness of the participant, it means that whether the participants are solvent, whether the participants are capable of a repayment of the loans. This is called credit worthiness. So bank has advantage, information advantage of these participants. Like banks know that participants, whether the participants are capable or not. Banks do mediate between savers and borrowers. So bank actually work as an intermediary. Okay, mediate means they play mediating roles. It means they play role as intermediaries in between the savers and the borrowers, depositors and the borrowers. However, they are heavily regulated. Banks are heavily regulated. They are to follow or abide by the rules and regulations governed by the central bank. This creates a distinct cost advantage for money markets over banks. The purpose of money markets: investors in money market provide a place for warehousing surplus funds for short periods of time. Like here, the money market plays a role as store of money. So here you can keep your money reserved. You reserve your money, and you can give loan or you can borrow whenever it is necessary for you. Borrowers from money market provide low cost source of temporary funds. So they get the fund whenever they demand, whenever they require it. Corporations and US government use this market. Here, US, it may be US government, it may be Bangladeshi government, maybe any country's government. So they are one of the significant participants. Government is a significant participant of the money market. And large corporations, financial institutions like banks, insurance companies, and other non-banking financial institutions use these markets because the timing of cash flows and outflows are not well. Cash inflows and outflows are not well synchronized. What does it mean? It means government needs money. So it may happen, government needs money now, but they do not have the supply. Government has the demand for money, but there is no supply of money to the government. So the demand and supply is not synchronized. They do not match. So to match the demand and supply, they have to find the source of supply, alternative source of supply. Like governmented supply source যেটা আছে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের রেভিনিউস, ট্যাক্সেস যেগুলো আছে গভর্নমেন্ট কালেক্ট করে বিভিন্ন সোর্স থেকে। তাহলে যদি গভর্নমেন্টের কাছে এটা অ্যাভেলেবল না থাকে এবং গভর্নমেন্টের একটা বিশাল এক্সপেন্ডিচার আছে, বিকজ গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু পে পেরোলস যেগুলো আছে, স্যালারিজ টু অল গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস। তারপরে হচ্ছে গভর্নমেন্ট আর টু পে মানি for like to buy arms and security weapons, ঠিক আছে, এগুলো করার জন্য। এরপরে গভর্নমেন্টের আরো অনেক এক্সপেন্ডিচারস আছে যেগুলো ইনস্ট্যান্টলি মিট করতে গেলে
কি হয় যে সাপ্লাই শর্টেজ যেটা গভর্নমেন্টের কাছে হতে পারে। তো ইনস্ট্যান্ট এরকম সাপ্লাই শর্টেজ যদি হয় তাহলে গভর্নমেন্ট কি করে যে ওই যে ট্রেজারি বিলস যেগুলো আছে টি বিলস এগুলো ইস্যু করে এবং এগুলোর মাধ্যমে গভর্নমেন্টের কাছে একটা অ্যামাউন্ট চলে আসে ইনস্ট্যান্টলি। So use these markets because the timing of cash inflow and outflow are not well synchronized. Money market provide a way to solve these cash timing problems. So যখনই তার দরকার হবে তখনই যদি তার কাছে অ্যাভেলেবল না থাকে তাহলে সে মার্কেট থেকে এটা কালেক্ট করে নিতে পারে, তাহলে ক্যাশ টাইমিং যে প্রবলেমটা আছে সেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আবার গভর্নমেন্টের কাছে যখন অ্যাভেলেবল হবে তখন গভর্নমেন্ট চাইলে ওগুলো আবার ইয়ে করে দিতে পারে। ওই যে ম্যাচিউরিটি যখন হবে যারা টি বিলস নেবে তাদেরটা যদি ম্যাচিউরড হয় লাইক ইট মে বি 21 ডেজ, ইট মে বি 91 ডেজ, ঠিক আছে, এরকম ম্যাচিউরিটি ডেট থাকে। সো ম্যাচিউরিটি ডেটে যখনই ম্যাচিউরড হবে তখন তো আবার গভর্নমেন্ট এটা তার মানিটা তাকে ফেরত দিতে হবে যে টি বিলস নিয়েছিল তাকে। তো এটাই হচ্ছে বিষয়। So we will discuss in turn each of the major borrowers and lenders in the money market, that is the participants in the money market. Before we do that, let's examine some of the current rates offered in the US money market. Some of these rates have been discussed in previous chapters. Other rates will be explored throughout this chapter. এখানে কিছু rates দেখানো হয়েছে। বাদিকে যেটা দেখাচ্ছে এটা কিছু instruments, money market instruments like prime rate, federal funds, commercial papers, banker acceptance, London interbank offer rate, foreign prime rates like Canada, European Central Bank এবং জাপান, আরেকটা আছে ট্রেজারি বিলস, ফরেন ট্রেজারি বিলস। এগুলো these are some of the instruments, not all of the instruments. So এই some of the instruments এর কিছু রেট দেখানো হয়েছে এখানে, যদিও এই রেটগুলো এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, এটা অনেক আগের স্ট্যাটিস্টিক্স। এই বইটা 2009 সালে পাবলিশ হয়েছে, সো তারা 2007 এর স্ট্যাটিস্টিক্স দেখিয়েছে। এখনকার আপডেট যদি নিতে হয়, এখন প্রাইম রেট আমি চেক করেছি আজকে, এটা অনেক কমে গেছে, 8.25 আছে, এটা 3.25 হয়ে গেছে এখন প্রাইম রেট। সো প্রাইম রেট হচ্ছে এমন একটা রেট যেটা একটা ব্যাংক আরেকটা ব্যাংককে অফার করে তার রিজার্ভের জন্য। অনেক সময় সেন্ট্রাল ব্যাংক অফার করে এগুলোকে, কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে, কমার্শিয়াল ব্যাংকে রিজার্ভ, সেন্ট্রাল ব্যাংকে যে রিজার্ভ রাখে সেই রিজার্ভ এর জন্য এই রেটটা অফার করে, এটাকে বলা হচ্ছে প্রাইম রেট। এরপরে ফেডারেল ফান্ডস আছে, ফেডারেল ফান্ডস এর এখানে একটা রেট আছে, এগুলো জাস্ট স্যাম্পল রেট। এই রেটগুলো তুমি এখনই সার্চ দিলে আবার দেখবে যে এটা রেটগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, এগুলো মোস্ট ফ্রিকোয়েন্টলি চেঞ্জ হয় on the basis of demand and supply, এগুলো চেঞ্জ হয়, demand of money, supply of money, এগুলোর উপরে চেঞ্জ হয় এটা। কমার্শিয়াল পেপারস আছে, কমার্শিয়াল পেপারস এটা ইস্যু করে হলো কর্পোরেশনস গুলা, এগুলো কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অফার করে না কমার্শিয়াল পেপারস। তারপরে ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স অবশ্য ব্যাংক ইস্যু করে এবং কিছু সার্টেন সার্কামস্টেন্সেস ইস্যু করে, এগুলো আমরা দেখবো এখানে। আর এছাড়া আরো কিছু প্রাইম রেট দেওয়া আছে, বিভিন্ন কান্ট্রির প্রাইম রেট দেওয়া আছে। আর ট্রেজারি বিলস অলমোস্ট এটাই যে এখানে যেটা আছে এরকমই আছে। পার্টিসিপেন্টস গুলো, মানি মার্কেট পার্টিসিপেন্টস কারা? পার্টিসিপেন্টস গুলো যেমন ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট, অথবা আমাদের বাংলাদেশে যদি আমরা বলি বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক হতে পারে, ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম আছে, কমার্শিয়াল ব্যাংকস, এগুলো সব পার্টিসিপেন্টস। এরপরে হচ্ছে বিজনেসেস, also participants, investment companies, brokerage firms, finance companies, insurance companies, pension funds, এরপর হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল লাইক ইউ এন্ড মি, ইন্ডিভিজুয়ালস, মানি মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ডস। ওকে, এখন আমরা দেখবো যে এই যে ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট তাদের রোল কি, তারা কি করে মানি মার্কেটে? They sell US Treasury securities to fund the national debt, জাতীয় যেই দায় আছে, ন্যাশনাল ডেট আছে, এটাকে মিট করার জন্য
এটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তারা কি করে ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ট্রেজারি সিকিউরিটিজ সেল করে বা ট্রেজারি বিলস যেটাকে আমরা বলি টি বিলস এটা সেল করে তারা এটা সেল করার মাধ্যমে মানি নিয়ে আসে এরপর হচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম buys and sells US Treasury securities. They also trade US Treasury bills as its primary method of controlling the money supply. Commercial banks তারা কি করে they buy US Treasury bills. হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা দেখছি দেখো ওই সেলার হচ্ছে US Treasury ডিপার্টমেন্ট আবার এই টি বিলস গুলা কিন্তু কিনে হলো কমার্শিয়াল ব্যাংকস গুলা they buy US Treasury securities আবার এদিকে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট কিন্তু শুধু সেল করে তারা বাই করে না আবার ফেডারেল রিজার্ভ যেটা ফেড তারা কি করে তারা কিন্তু বাই এবং সেল দুইটাই করে ট্রেজারি সিকিউরিটিজ তারা টি বিলস কেনেও এবং বেচেও কমার্শিয়াল ব্যাংকস তারা ট্রেজারি সিকিউরিটিজ কেনে এবং তারা সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট যেটা সিওডি বলে এটাকে তারা এটা বিক্রি করে সেলস এন্ড মেক শর্ট টার্ম লোনস offer individual investors accounts that invest in money market securities. Businesses যেগুলো আছে বা corporations they also buy and sell various short-term securities as a regular part of their cash management. তারা ব্যাংক থেকে কেনে বিজনেস গুলো ব্যাংক থেকে যে কমার্শিয়াল পেপার না কমার্শিয়াল পেপার তো তারা নিজেরাই ইস্যু করে কিন্তু তারা ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স যেটা আছে অথবা সার্টিফিকেটস অফ ডিপোজিট সিওডি এগুলো তারা কিন্তু পারচেজ করে বিজনেসগুলো ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিজ যেগুলো আছে দে ট্রেড অন বিহাফ অফ কমার্শিয়াল অ্যাকাউন্টস তারা ব্রোকারেজ ফার্ম তারা এই বিজনেস থেকে কমার্শিয়াল পেপার কিনতে পারে তারপরে তোমার কমার্শিয়াল ব্যাংকস থেকে তারা সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস নিতে পারে অথবা ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স নিতে পারে ফাইন্যান্স কোম্পানিজ দে লেন্ড ফান্ডস টু ইন্ডিভিজুয়ালস একেবারে ব্যক্তি বিশেষের কাছে তারা ফান্ড প্রোভাইড করে ফাইন্যান্স কোম্পানি যেগুলো আছে কমার্শিয়াল লিজিং কোম্পানিজ অথবা এটা ব্যাংকও হতে পারে ব্যাংক তারা ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারের কাছেও কিন্তু ফান্ড ট্রান্সফার করে এরপরে আমরা বিভিন্ন অন্যান্য কোম্পানিগুলো দেখি যেমন পোস্ট অফিস অনেক সময় কিন্তু তোমার ফান্ড ইয়ে করে এই যে প্রাইস বন্ড আমরা কিনি প্রাইস বন্ড পোস্ট অফিস থেকে সো প্রাইস বন্ড এটা এক বছরের মধ্যেই কিন্তু এটা লটারি হয় এবং এটাও কিন্তু ফান্ড কালেকশনের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট প্রাইস বন্ড এরপরে আবার তুমি চাইলে প্রাইস বন্ড গুলো নিয়ে ব্যাংকে ফেরত দিয়ে আসলে তোমার যে অ্যামাউন্ট আছে সেই অ্যামাউন্ট তোমাকে আবার ফেরত দিবে যে টাকা দিয়ে তুমি প্রাইস বন্ড কিনেছিলা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো আছে তারা দে মেইনটেইন লিকুইডিটি needed to meet unexpected demands ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো একভাবে ফান্ড কালেকশন করে এবং আরেকভাবে হচ্ছে যে তাদের যে ক্লেম আছে সেই ক্লেমগুলো সেটেল করে ফান্ডিং এর মাধ্যমে পেনশন ফান্ডস দে মেইনটেইন ফান্ডস ইন মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টস in readiness for investment in stocks and bonds পেনশন ফান্ডস তারা একটা ফান্ড কালেকশন করে এবং সেটা দিয়ে তারা স্টক এবং বন্ডস কিনে এবং সেগুলো আবার সেলও করে এবং সেখান থেকে তারা একটা প্রফিট জেনারেট করে এবং এটা আবার তারা যাদের কাছ থেকে ফান্ড কালেকশন করে তাদেরকে উইথ ইন্টারেস্ট অথবা উইথ প্রফিট এটা ফেরত দেয় ইন্ডিভিজুয়ালস যারা আছে দে বাই মানি মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ডস ইন্ডিভিজুয়াল তারা মিউচুয়াল ফান্ড পারচেজ করতে পারে এটা পেনশন ফান্ড ওদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারে অথবা ব্যাংক থেকে পারচেজ করতে পারে money market mutual funds they allow small investors to participate in the money market by aggregating their funds to invest in large denomination money market securities mutual funds একই এই যে এখানে আমরা যেটা বললাম যে বাই মানি মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ডস ইন্ডিভিজুয়াল
মিউচুয়াল ফান্ড কেনে এদের কাছ থেকে, মানি মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ডের কাছ থেকে। তো এরা কি করে, এরা যে অ্যামাউন্টটা পায় ইন্ডিভিজুয়ালের কাছ থেকে, তাদেরকে মিউচুয়াল ফান্ড কোনো একটা সিকিউরিটি ইস্যু করে তাদের কাছ থেকে টাকাটা নেয় এরা মিউচুয়াল ফান্ড। এই টাকাটা নিয়ে এরা ইনভেস্ট করে শেয়ার মার্কেটে, ঠিক আছে। এবং মানি মার্কেট সিকিউরিটিজও তারা পারচেজ করে অন্যান্য জায়গা থেকে, যেমন তোমার তারা যে কমার্শিয়াল পেপারস নিতে পারে বিজনেসগুলো থেকে, কমার্শিয়াল পেপারস, বা তারা শেয়ার মার্কেটেও ইনভেস্ট করতে পারে, এবং এখান থেকে তারা যে বেনিফিট নেবে সেই বেনিফিটগুলো ইন্ডিভিজুয়ালদেরকে আবার ফেরত দেবে। সো এই পেনশন ফান্ড এবং মিউচুয়াল ফান্ডস এরা উভয়ই এই ধরনের কাজ করে, এবং তাদের মূল ক্লায়েন্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালস, পারসন। মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টস গুলোর মধ্যে এগুলোর কথা আমরা বলে এসেছি শুরু থেকেই। ট্রেজারি বিলস, তারপর হচ্ছে ফেডারেল ফান্ডস, রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট বা এটাকে রেপো বলে অনেক সময়, এরপর হচ্ছে নেগোশিয়েবল সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস, সিওডি বলে এটাকে, সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস। এরপর আছে কমার্শিয়াল পেপারস, ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স, আর এটা হচ্ছে ইউরো ডলার্স। টি বিলস যেটা, T-bills have 28-day maturity, so 12 months maturities. So এটা 28-day maturity থেকে নিয়ে শুরু করে তোমার 12 months পর্যন্ত এটা হতে পারে। 28 দিনে এটা ম্যাচিউরড হয় সর্বনিম্ন, এবং সর্বোচ্চ 1 বছর, 1 বছর এটা ম্যাচিউরড হয়। When an investor pays less for the security, এটার একটা ফেস ভ্যালু থাকে, এবং ফেস ভ্যালু থেকে এটার যে ডিসকাউন্টিং আছে সেই ডিসকাউন্টিং করে যে অ্যামাউন্টটা আসবে সেই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে যে দিয়ে তারা টি বিল পারচেজ করে, যারা টি বিল পারচেজ করে আর কি। টি বিল পারচেজ করে কারা, একটু আগেই আমরা দেখিয়েছি ওখানে, টি বিল পারচেজ করে হলো কমার্শিয়াল ব্যাংকস এবং ফেড, যারা ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমস। তো তারা একটা অ্যামাউন্ট যেটা ফেস ভ্যালু আছে, কোনো একটা সিকিউরিটিজের যে ফেস ভ্যালু আছে, সিকিউরিটি মানে টি বিলের যে ফেস ভ্যালু আছে সেই ফেস ভ্যালু থেকে কম ডিসকাউন্টিং করে যে কম অ্যামাউন্টটা আসবে সেই অ্যামাউন্টটা তারা পে করে এটা কেনে, এবং যখন ম্যাচিউরড হয়, ম্যাচিউরড হলে তারা ওই ফেস ভ্যালুর যে অ্যামাউন্ট আছে সেই অ্যামাউন্টটা ফেরত পায়। ওইটাই ফেস ভ্যালু এবং ওই যে ডিসকাউন্টেড যে অ্যামাউন্ট আছে এটার মাঝখানে যে যে পোরশনটা, এটা হচ্ছে তাদের বেনিফিট। So this is common to short-term securities because they often mature before the issuer can mail out interest checks. যেখানে একটা ক্যালকুলেশন দেখিয়েছে ডিসকাউন্টিং হলে কিরকম হয়। You pay this amount for a 28-day T-bill. It is worth $1,000 at maturity. তাহলে ম্যাচুরিটিতে $1,000 আসবে, দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে ফেস ভ্যালু। এখন আমি পে করব কত, এখন আমি পে করব $996, এবং যখন ম্যাচিউরড হবে 28 দিন পরে আমি ফেরত পাবো হলো $1,000। ডিসকাউন্ট রেট কত হবে, এটা দিয়ে রেট বের করা হচ্ছে, রেট হচ্ছে 4.66%। So it's a very simple calculation, যে F দিয়ে ফেস ভ্যালু মিন করছে, আর P দিয়ে হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু, বা এটা ফিউচার ভ্যালু হতে পারে, ফেস ভ্যালু হতে পারে, অথবা পার এটা পার ভ্যালু বলে অনেক সময়। তাহলে F মাইনাস P যেটা হবে, এবং সেটাকে F দিয়ে ফেস ভ্যালু দিয়ে ইয়ে করে ডিভাইড করে এটার সাথে 360 ডেজ যেটা হবে, এবং যত দিনে এটা ম্যাচিউরড হওয়ার কথা তত দিন দিয়ে যদি ইয়ে করা হয় তাহলে এটা বের হয়ে আসবে রেটটা, ডিসকাউন্ট রেট। এটাও একই। T-bills এগুলা অকশন হয়, অকশন টু দ্য ডিলার্স এভরি থার্সডে, প্রতি থার্সডেতে এটা অকশন হয়। দুই ধরনের ইয়ে হয় এখানে, যে অকশন প্রসেসে দুইটা মেথড আছে, একটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ মেথড আর একটা হচ্ছে নন কম্পিটিটিভ মেথড। কম্পিটিটিভ বিড আর একটা হচ্ছে নন কম্পিটিটিভ বিডস।
and the price everyone pays is the highest yield paid to any accepted bid. এখানে যে অ্যামাউন্টটা পে করা হয় সেই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে যেটা হাইয়েস্ট বিড হবে সেটাই পে করা হবে। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি আমরা অকশনে যেটা দেখি আর কি। ঠিক আছে, অকশনের যে সবচেয়ে বেশি প্রাইস বলবে আমরা তার কাছেই তো ওটা সেল করি। ট্রেজারি বিলের ক্ষেত্রেও এটাই, যে অকশনে যে আমাকে বেস্ট প্রাইস দেবে আমি তাকেই এই বিলটা তার কাছেই সেল করব। কম্পিটিটিভ যেটা, এটা হচ্ছে আমরা বলেছি যে কম্পিটিটিভটা হচ্ছে যেটা ওপেন কম্পিটিশনের মাধ্যমে যে বিডটা হয় এটা। আর নন কম্পিটিটিভ হচ্ছে যে এখানে কোনো কম্পিটিশন হবে না, যেই একটা প্রাইস সেট করা থাকবে ওই প্রাইসেই যারা কিনবে তারা কিনবে। ঠিক আছে, এটা ইয়ে হবে না, এটা কেউ মানে এটার কোনো মাল্টিপল অফার থাকবে না। নন কম্পিটিটিভ যেটা, কম্পিটিটিভে মাল্টিপল অফার থাকবে, সেখান থেকে বেস্ট প্রাইস যেটা সেটা থেকে কিনবে। আর নন কম্পিটিটিভে ফিক্সড একটা ডিসকাউন্ট রেট থাকবে। এখানে আমরা দেখছি যে এটা একটা কম্পিটিটিভ বিড। এখানে এগুলো হচ্ছে টি বিল, $500 মিলিয়ন টি বিল। এখানে বিড প্রাইস দেওয়া হয়েছে একটা। সো সবচেয়ে বেশি যেটা, এটা হচ্ছে 3639, আর আরেকটা হচ্ছে 40। তাহলে হচ্ছে যে 14 এবং 5 এরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিট করেছে, এখানে সবচেয়ে বেশি প্রাইস বিট করেছে। তাহলে the treasury also receives $750 million in non-competitive bids. Who will receive T-bills, what quantity and at what price? 2.5 billion per value বা face value একই যেটা। 91 day T-bills, the following bids were received. এখানে যেটা বলছে যে তিনটা এই তিনটা বিল হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, যেটা ওই যে 1, 5 এবং 4 আমি এখান থেকে যেটা বলেছিলাম। Both the competitive and non-competitive bidders pay the highest yield based on the price of 0.9936. So 0.9936 ছিল এখানে, মানে যেগুলো হাইয়েস্ট হয়েছে, যেগুলো পিক করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড। এটা সবচেয়ে বেশি যারা মানে যারা অফার করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এই 36 অফার করেছে। Competitive এবং non-competitive bidders pay the highest yield based on the price of এত, এটাই সবচেয়ে বেশি অফার হয়েছে 36। আরো কিছু ট্রেজারি বিলের অপশন এখানে দেখানো হয়েছে। $28 day, $91 day, 182 days সিকিউরিটি টার্ম, এগুলো বিভিন্ন ডেটে ইস্যু হয়েছে। এগুলোর ম্যাচুরিটি ডেট দেওয়া আছে এখানে। 28 ডে হলে 28 ডে আছে এখানে ইস্যু ডেট এবং ম্যাচুরিটি ডেট, এটার কম্পেয়ার করলে 28 ডে হয়। এটা ইস্যু ডেট এবং ম্যাচুরিটি ডেট 91 ডে হয়, এবং তাদের ডিসকাউন্ট রেট ডিফারেন্ট। এই ইনভেস্টমেন্ট রেট এটাও ডিফারেন্ট। প্রাইস পার $100 এটা দেখানো হয়েছে এখানে। এগুলো হচ্ছে এই যে টি বিল আছে এটা একটা কোড। এগুলো অপশন হয়েছে আর কি, এগুলো অপশন হয়েছে। হাইয়েস্ট প্রাইস যেগুলো আসছে সেগুলো এখানে দেখানো আছে।
এখানে আরেকটা স্লাইডে টি বিল রেট এবং ইনফ্লেশনের একটা কম্পারিজন দেখানো হয়েছে 1973 থেকে 2007 পর্যন্ত দেখাইছে। Notice that the inflation rate exceeds the rate on T-bills in several on the years. This indicates a negative real return for T-bill investor during these periods. Inflation rate এবং T-bill rate এর একটা কম্পারিজন দেখানো হয়েছে। সো এখান থেকে যেটা বলছে যে ইনফ্লেশন রেট কখনো কখনো কি করেছে T-বিলের যে রেট আছে এটাকে এক্সিড করেছে। এটার কারণে যেটা হলো নেগেটিভ রিয়েল রিটার্ন ইন্ডিকেট করছে এখানে ফর T-bills ইনভেস্টরস এই সময়টাতে। তাহলে এখানে এটা ডিসিশন হচ্ছে এরকম যে T-বিলে আসলে এই সময়টাতে ইনভেস্ট করা ঠিক হয়নি। স্যার ইনফ্লেশনের সাথে কিভাবে রিলেটেড এটা একটু একটু বলেন। হ্যাঁ, এটা তারা ওই পিরিয়ডে একটা ইনফ্লেশন রেট ক্যালকুলেট করেছে এবং ইনফ্লেশন রেটের সাথে তারা T-বিলের একটা দেখেছে। ইনফ্লেশন হলে ইউজুয়ালি আমরা তো দেখি যে এটার প্রাইস বেড়ে যায়, তাই না? হ্যাঁ, ইনফ্লেশন যদি হয় তাহলে প্রাইস বেড়ে যায়। তো প্রাইস যদি বেড়ে যায় তাহলে ইউজুয়ালি তাদের রিটার্ন কমে যাবে। যদি এখানে ইনভেস্ট করে তাহলে রিটার্ন কমে যাবে। তো এটাই বলেছে এখানে যে রিয়েল রিটার্ন যেটা সেখানে এটা নেগেটিভলি এফেক্ট করেছে। এরপরে T-বিলের পাশাপাশি আরেকটা আছে ফেডারেল ফান্ডস। এটা আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট। শর্ট টার্ম ফান্ডস ট্রান্সফার যেটা হচ্ছে লোন অথবা বরোড বিটুইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস। ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস কোনগুলো? ইউজুয়ালি ব্যাংকস, usually for a period of 1 day. It may be for 1 day, 24 hours, used by banks to meet short-term needs, to meet reserve requirements. এটা তোমরা যারা ব্যাংকিং করেছো আমার মনে হয় যে তোমাদের কিছু আইডিয়া আছে। এখানে ব্যাংকগুলোকে একটা রিজার্ভ মেনটেন করতে হয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে। সো এটার ক্যাশ রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট যেটা আছে সিআরআর, এটা একটা পার্সেন্টেজ আছে। আমরা যদি একটু দেখি এখানে সিআরআর যেটা লাস্ট ক্লাসে আমরা মনে হয় কিছু একটা এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম কিনা। সিআরআর আমাদের এখানে এখন সিআরআর কত? 4%। Bi-weekly CRR is set at 2% from an earlier level of 4%. আগে 4% ছিল, আর 2% করা হয়েছে। And the daily CRR is 1.5% from the previous 3.5% ছিল আগে। So of the average total demand and time liabilities ATDTL for OBO, this new guideline will be effective from 1st July 2020. ঠিক আছে? So this 1.5% reduction will free up approximately 4 billion বাংলাদেশি টাকা। তাহলে কি বলছে 4% ছিল, 4%, কিন্তু এখন তো 4% নাই। তাহলে সিআরআর
under CRR a certain percentage of the total bank deposits তোমার টোটাল ব্যাংক ডিপোজিট যেটা থাকবে তার একটা পার্সেন্টেজ তুমি কি করবে এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকে রাখতে হবে which means banks do not have access to that much amount for any economic activity or commercial activity. So cash reserve ratio is the minimum proportion or percentage of a bank's deposit to be held in the form of cash. আরেকটা আছে statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio SLR is the minimum percentage of deposits that a bank has to maintain in form of gold, cash or other approved securities. তাহলে সিআরআর হচ্ছে যে মিনিমাম প্রপোর্শন অথবা পার্সেন্টেজ অফ এ ব্যাংকস ডিপোজিটস যেটা তোমাকে সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে মেইনটেইন করতে হবে আর এসএলআর হচ্ছে তোমার ডিপোজিটের একটা মিনিমাম পার্সেন্টেজ যেটা তোমাকে সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে মেইনটেইন করতে হবে ইট মে বি ইন দ্য ফর্ম অফ গোল্ড অথবা ইট মে বি ইন দ্য ফর্ম অফ ক্যাশ অথবা আদার অ্যাপ্রুভড সিকিউরিটিজ অন্য কোনো কিছু যদি থাকে তাহলে এটা রেটটা আমরা দেখছি যে রেট অনেক কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে কারণ কি কারণ আসলে ব্যাংকগুলোর অবস্থা ভালো না তো ব্যাংকগুলো এখন তাদের ডিপোজিটের যে 4% রাখবে সেই অবস্থায় নাই ঠিক আছে গভর্নমেন্ট এত পরিমাণ লোন নিয়েছে ব্যাংকগুলো থেকে এখন ব্যাংকগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ এই জন্য এই সিআরআর এর পার্সেন্টেজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে So these work similar to the market for Fed funds, federal funds, but non-banks can participate. A firm sells treasury securities but agrees to buy them back at a certain date. এটা হচ্ছে repurchase agreement. Repurchase agreement হলো কোন একটা ফার্ম ট্রেজারি সিকিউরিটি সেল করবে এবং এগ্রি করবে যে এই সিকিউরিটিটা তারা কি করবে তোমার কাছ থেকে আবার কিনে নেবে একটা সার্টেন ডেটে ইট মে বি মানে 3 to 14 days later 3 দিন পরে অথবা 14 দিন পরে এটা এর মধ্যে ভেরি করবে 3 দিন 7 দিন 14 দিন এরকম হতে পারে যে আমি তোমাকে একটা সিকিউরিটি ইস্যু করলাম এখন তুমি আমাকে 1000 টাকা দিলে আমি তোমাকে একটা সিকিউরিটি ইস্যু করে দিলাম এবং তোমাকে বললাম আমি যে তোমার কাছ থেকে আমি এটা 1100 টাকায় কিনে নেব আবার 3 দিন পরে অথবা 14 দিন পরে তোমার কাছ থেকে এটা আমি 1100 টাকা অথবা 1050 টাকায় কিনে নেব তাহলে 3 দিন পরে তুমি আমার কাছে এটা বিক্রি করে দিয়ে আবার নিয়ে গেলে কিনেছিলা 1000 টাকা দিয়ে এখন 1050 টাকায় আমার কাছে আবার বিক্রি করে দিয়েছো সো এই সিকিউরিটি আমি তোমাকে ইস্যু করেছি আবার তোমার কাছ থেকে আমিই কিনে নিয়েছি এইজন্য এটাকে বলে রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট So this setup makes a repo by repurchase agreements essentially a short-term collateralized loan. Collateralized loan হচ্ছে এরকম যেটা তোমার একটা সিকিউরিটি রেখে তারপরে এটা নিতে হয় মর্গেজ টাইপের ঠিক আছে এই জন্য এটাকে বলে কোলাটেরাল যদি কোনো কোলাটেরাল ছাড়াই তোমাকে দেওয়া হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অনেকটা আনসিকিউরড হ্যাঁ যেমন ব্যাংক থেকে তুমি অনেক সময় লোন নিতে পারো যেটার জন্য ব্যাংকের কাছে তোমার কিছুই রাখতে হবে না তাহলে এটা হচ্ছে ইউনিল্যাটারাল এবং অনেকটা আনসিকিউরড লোন আর যদি কোলাটেরাল থাকে
যেমন তুমি তোমার বাড়ির যে দলিল আছে সেই দলিল ব্যাংকের কাছে রেখে তারপরে লোন নিয়েছো, তাহলে ওই দলিল ব্যাংকের কাছে থাকা মানে হচ্ছে একটা সিকিউরিটি থাকা তার কাছে, তাহলে এটা সিকিউরড, এটাকে বলে কোল্যাটারাল। So this is one market the federal funds may use to conduct its monetary policy, whereby the federal funds purchases or sells treasury securities in the repo market. So এখানে একটা গ্রুপ আর একটা গ্রুপের সাথে ট্রেডিং করতে পারে। এই যে ফেডারেল ফান্ডস কিন্তু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, আবার ট্রেজারি সিকিউরিটিজ আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট। ঠিক আছে, ফেডারেল ফান্ডস কি করতে পারে যে যারা ইস্যু করে তারা চাইলে তারা ট্রেজারি সিকিউরিটিজও পারচেজ করতে পারে এবং সেল করতে পারে। আবার এই যে রেপো মার্কেটে রিপারচেজ এগ্রিমেন্টও তারা নিতে পারে। সো পার্টিসিপেন্ট যারা আছে তারা নিজেদের মধ্যে ট্রেডিং করতে পারে। A bank issued security যেটা negotiable COD যেটা সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস, এটা হচ্ছে একটা ব্যাংক ইস্যুড সিকিউরিটি। নেগোশিয়েবল সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস হচ্ছে যেটা ব্যাংক যে সিকিউরিটিটা ইস্যু করে, that documents a deposit and specifies the interest rate and the maturity date. একই বিষয়, এটা আসলে এই যে ভেরিয়েশন গুলো ডিপেন্ড করে হলো এটা কারা ইস্যু করছে সেগুলোর উপরে। ঠিক আছে, যারা ইস্যু করছে তাদের ইস্যুয়ারের অনুযায়ী, স্ট্যাটাস অনুযায়ী এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোর কিন্তু এক এক রকমের নাম হচ্ছে। ঠিক আছে, সো ব্যাংক যেগুলো ইস্যু করে সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে সিওডি আর একটা হচ্ছে ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স। আবার কর্পোরেশন যখন ইস্যু করছে অলমোস্ট একই টাইপের জিনিস, কর্পোরেশন যখন ইস্যু করছে তখন এটাকে আমরা বলছি কমার্শিয়াল পেপারস। ঠিক আছে, আবার যখন গভর্নমেন্ট ইস্যু করছে, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যখন ইস্যু করছে, সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাধ্যমে যখন ইস্যু করছে তখন আমরা এটাকে বলছি টি বিলস বা ট্রেজারি বিলস। কিন্তু অলমোস্ট সবগুলোর ফাংশন একই, রেট ডিফারেন্ট। সো এটা হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট সিওডি, এটা ব্যাংক ইস্যু করছে, এটা একটা ম্যাচুরিটি ডেট থাকবে, একটা ইন্টারেস্ট রেট থাকবে এরকম। ডিনোমিনেশন রেঞ্জ হচ্ছে 1 লাখ থেকে 10 মিলিয়ন পর্যন্ত। 10 মিলিয়ন মানে হচ্ছে 1 কোটি। The next slide shows actual CD rates and T-bill rates 1990 থেকে 2007 পর্যন্ত। ট্রেজারি বিলের রেট আর সিওডি এর রেটটা এখানে দেখানো হয়েছে, এগুলো অলমোস্ট সেম। দুইটা রেটের কম্পারিজন দেখাইছে, almost same. So you can invest in either negotiable certificate of deposits or treasury bills. এরপর হচ্ছে কমার্শিয়াল পেপারস, এটা হচ্ছে আনসিকিউরড বলছি কেন, কারণ এখানে কোনো কোলাটেরালস এর বিষয় নাই। এটা হচ্ছে একটা প্রমিসরি নোটস ইস্যুড বাই কর্পোরেশনস, এটা কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইস্যু করে না। So that mature in no more than 270 days. 270 days এর মধ্যে এটা ম্যাচিউরড হবে, এর বাইরে যাবে না। The use of commercial paper increased significantly in the early 1980s because of the rising cost of bank loans. Bank loans এর যখন কস্ট বেড়ে গেছিল তখন এই কমার্শিয়াল পেপার গুলোর কদর বেড়ে গেছিল। ঠিক আছে, সবাই ব্যাংক লোন বাদ দিয়ে এখান থেকে কমার্শিয়াল পেপারস, এগুলো কর্পোরেশন গুলো কমার্শিয়াল পেপার ইস্যু করে তারা ফান্ড কালেকশন করছিল, এবং কমার্শিয়াল পেপার যারা কিনছে তারা কর্পোরেশন গুলোতে ইনভেস্ট করছিল, ব্যাংকে ইনভেস্ট না করে। কমার্শিয়াল পেপার রেট এবং প্রাইম রেটের একটা কম্পারিজন এখানে দেখানো হচ্ছে এরপরের স্লাইডে। যদিও বলছে টু ট্র্যাক ক্লোজলি ইন টার্মস অফ
movements, notice that difference between the two remains roughly 200 basis points. কমার্শিয়াল পেপারের উপরে যে রিটার্ন আসছে সেটা আর প্রাইম রেট এটা দেখানো হচ্ছে, মুভমেন্ট একই রকম বাট রেটের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। ভলিউম অফ কমার্শিয়াল পেপারস, কমার্শিয়াল পেপারের সেল কিরকম হয়েছে? রাইজিং সেলস। এর আগে আমরা বলেছি যে ব্যাংক লোনের কস্ট যখন বেড়ে গেছে তখন কমার্শিয়াল পেপারের প্রতি মানুষের ইন্টারেস্ট বেড়ে গেছে। এরপর হচ্ছে ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স, বিএ। এটা হচ্ছে একটা অর্ডার টু পে এ স্পেসিফাইড অ্যামাউন্ট টু দ্য বিয়ারার on a given date of specified conditions have been met, usually delivery of promised goods. These are often used when buyers or sellers of expensive goods live in different countries. এটা ইউজুয়ালি এর মতো কাজ করে, আমরা যেটাকে বলি লেটার অফ ক্রেডিট, এলসি। যেটা এলসির ব্যাপারে তোমাদের আইডিয়া আছে? ডু ইউ হ্যাভ আইডিয়া অ্যাবাউট এলসি? জি স্যার। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের সাথে যারা রিলেটেড, যারা ওই যে ফিশারিজ অথবা অন্যান্য লেদার ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট যারা করে, স্যার ওদের জন্য ওই লেটার অফ ক্রেডিটটা রিলেটেড বেশি। লেটার অফ ক্রেডিট হচ্ছে একটা মোড অফ পেমেন্ট, আর কিছুই না। হ্যাঁ, যদি আমাদের কান্ট্রি থেকে তুমি যদি এখন গিয়ে গার্মেন্টস কোন একটা ফ্যাক্টরি থেকে 1000 পিস শার্ট কিনে নিয়ে আসো, তাহলে তুমি এটার পেমেন্ট করতে পারো কিভাবে? ক্যাশ পেমেন্ট করে দিয়ে আসতে পারো, ঠিক আছে? নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে তুমি তাকে একটা অ্যাকাউন্ট পে চেক ইস্যু করে দিতে পারো তাকে, ঠিক আছে? এগুলো সব মোড অফ পেমেন্ট। তুমি তাকে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিলা, চেক ইস্যু করে দিলা, অ্যাকাউন্ট পে চেক, সে তার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিল, তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট হয়ে তার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয়ে গেল, ঠিক আছে? তাহলে এটা একটা মোড অফ পেমেন্ট। কিন্তু তুমি এখান থেকে আমেরিকাতে একজন ধরো তোমার কাছ থেকে মানে তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস কিনতেছে, ধরো ওই একই গার্মেন্টস 1000 পিস বা 1 লাখ পিস শার্ট কিনতেছে তোমার কাছ থেকে, সে তোমাকে কিভাবে পে করবে? ঠিক আছে, সে তো তোমাকে ক্যাশে পে করতে পারবে না, সে তো তোমাকে ইয়েতে চেকে পে করতে পারবে না, কারণ সে ডিফারেন্ট কান্ট্রির, ঠিক আছে? আমাদের মধ্যে কারেন্সি ডিফারেন্স আছে। সো কারেন্সি ডিফারেন্ট থাকলে কারেন্সির আবার এক্সচেঞ্জ রেট এটা ওটা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আছে। তো তাহলে কি করবে সে তার কান্ট্রিতে একটা, তার যে ব্যাংক আছে, তার নমিনেটেড যে ব্যাংক আছে, সেই ব্যাংকের কাছে গিয়ে সে একটা এলসি ওপেন করবে, লেটার অফ ক্রেডিট। এলসি ওপেন করে সেখানে সে তার যে অ্যামাউন্ট যেটা সে পে করার কথা সেটা সে হয়তো জমা রাখবে অথবা রাখবে না, তার যে ব্যাংক আছে ব্যাংকে অর্ডার করলেই তারা এলসি ওপেন করে দিবে তার স্ট্যাটাস অনুযায়ী। তাহলে সেই এলসিটা এটা এখানে কি করবে, তুমি তো সেলার, সে হচ্ছে বায়ার ওপেন করবে এটা এলসি। ওপেন করে তার ওই ব্যাংক থেকে তোমার এখানে আবার একটা স্পেসিফিক একটা ব্যাংক থাকবে, এই ব্যাংকের কাছে সে ওইখান থেকে ওই ডকুমেন্টসটা পাঠিয়ে দেবে, এলসি ডকুমেন্টস যেটা, ঠিক আছে? তাহলে তোমার ব্যাংক তোমাকে এশিওর করবে যে ইয়েস, তোমার কাছ থেকে যে কিনতে চাচ্ছে সে একটা এলসি ওপেন করেছে, তোমার কাছ থেকে যেই এটা সে কিনবে, যে লটটা, এই লটের যে প্রাইস, ঠিক আছে, সাপোজ এটা হচ্ছে $1 মিলিয়ন, তাহলে সে $1 মিলিয়ন একটা এলসি ওপেন করেছে এবং এটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছাইছে। তবে তুমি যদি শিপমেন্ট করো, তুমি তাকে যে অ্যামাউন্ট মানে যেই লটটা পাঠানোর কথা সেই লটটা তুমি যদি শিপমেন্ট করো, তাহলে শিপমেন্টটা কনফার্ম হওয়ার পরে তুমি এটাকে বলে
ফ্রি অন বোর্ড, FOB যেটাকে বলে ফ্রি অন বোর্ড, এটা যদি শিপে অথবা ইয়েতে এয়ার ফ্রেট যদি হয় অথবা সি ফ্রেট হয়, সেই অনুযায়ী এটা যদি তুমি ইয়ে করো, শিপমেন্ট করো, তাহলে শিপমেন্ট কনফার্ম হওয়ার পরে আমাদের এই ব্যাংক থেকে তোমাকে আমরা এই পেমেন্টটা করে দিতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে এখানকার ব্যাংক, তোমার লোকাল ব্যাংক তোমাকে পেমেন্ট করবে। কন্ডিশন হচ্ছে কি, কন্ডিশন হচ্ছে তোমাকে শিপমেন্টটা কনফার্ম করতে হবে। এই তাহলে এটা হচ্ছে এলসি, লেটার অফ ক্রেডিট। তাহলে সে তার ওখানে একটা ব্যাংকে এই ডকুমেন্টটা ক্রিয়েট করলো, সেই ডকুমেন্টটা এখানের ব্যাংকে আসলো, আসার পরে এখানকার ব্যাংক তোমাকে এটা পে করে দিবে। ঠিক আছে, আর ওখানে ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ওখান থেকে এটার যে ডলার ভ্যালিউ আছে সেই ডলার ভ্যালিউটা এখানের ব্যাংকে চলে আসবে, আর এখানের ব্যাংক তোমাকে ওই ডলার কনভার্ট করে টাকা দিয়ে দিবে। তাহলে এটা হচ্ছে এলসি। এলসির আবার আরেকটা বিষয় আছে, এটাকে বলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি। ঠিক আছে, ব্যাক টু ব্যাক এলসির ব্যাপারে আইডিয়া আছে? জি স্যার, পড়ছিলাম। হ্যাঁ, ব্যাক টু ব্যাক এলসি হচ্ছে এই যে ধরো $1 মিলিয়ন একটা এলসি তোমার কাছে আসলো, তোমার ব্যাংকে আসলো, তুমি ধরো শার্ট বানাচ্ছ, কিন্তু শার্ট বানানোর জন্য তোমার বাটন লাগবে, তারপরে তোমার ফ্যাব্রিক লাগবে, ঠিক আছে, এবং আদার কিছু অ্যাক্সেসরিজ লাগবে। তো এই অ্যাক্সেসরিজ গুলো তোমাকে কিনতে হবে। তুমি আবার ধরো তোমার বায়ার হচ্ছে আমেরিকান বায়ার, যে তোমার কাছে এলসি পাঠাইছে, $1 মিলিয়ন এলসি পাঠাইছে। তো তুমি আবার আরেকজন চায়নার সেলারের কাছ থেকে তুমি এই অ্যাক্সেসরিজ গুলো কিনবে, তাহলে তুমি এখানে একজন বায়ার হয়ে গেলা, আর চায়নাতে হচ্ছে তোমার সেলার, তাহলে চায়নার সেলারকে তোমাকে পে করতে হবে না? চায়নার সেলারকে তোমাকে পে করতে হবে জি তো। স্যার। হ্যাঁ, জি তো স্যার। তুমি তাকে কিভাবে পে করবা? তো তুমি তাকে পে করতে হলে তোমাকে একটা ফ্রেশ এলসি ওপেন করতে হবে চায়নার চায়নার সেলারের জন্য। চাইনাতে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো চায়নার সেলারের জন্য একটা ফ্রেশ এলসি ওপেন করতে হবে। তো তুমি এটা ফ্রেশ এলসি ওপেন না করে, যেহেতু তুমি যাদের জন্য শার্ট বানাইতেছো তারা তোমাকে অলরেডি একটা এলসি করে পাঠাইছে, ঠিক আছে, কিন্তু এটা এখনো অনার হয় নাই, এটা তোমাকে পেমেন্টটা দেওয়া হবে না এখন, কিন্তু তার তার অর্ডারের কাজ করার জন্যই তুমি অ্যাক্সেসরিজ কিনতেছো। তাহলে তুমি এটা তার কনসেন্ট নিয়ে এই যে $1 মিলিয়ন যে এলসিটা তোমার এখানে এসছে, এই এলসির আন্ডারে আরেকটা এলসি ওপেন করতে পারো। হ্যাঁ, এই এলসির আন্ডারে লাইক তুমি হয়তো $50,000 এর আরেকটা এলসি ওপেন করলে অ্যাক্সেসরিজ কেনার জন্য চায়না থেকে। তাহলে তুমি এটা কি করতে পারবা, তোমার কাছে আমেরিকা থেকে যে এলসিটা এসছে $1 মিলিয়ন এলসি, সেখান থেকে তুমি চাইলে এই $50,000 অথবা $80,000 আরেকটা এলসি বের করতে পারো, যেটা তুমি চায়নার সেলারের কাছে পাঠিয়ে দেবে অ্যাক্সেসরিজ এর জন্য। তাহলে এটাকে বলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি। আর যে এলসিটা তোমার কাছে আমেরিকা থেকে এসছে সেটাকে বলবে মাস্টার এলসি। ঠিক আছে, তোমরা কি বুঝতে পেরেছো বিষয়টা? জি হ্যালো। স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে নতুন করে এলসি খুলতে হবে না। তোমার কাছে ফিনিশড গুডস নেওয়ার জন্য যে এলসি এসছে তোমার বায়ারের কাছ থেকে, তুমি সেই এলসির আন্ডারেই আবার তুমি এজ এ বায়ার, অ্যাক্সেসরিজ এর বায়ার, ঠিক আছে, তুমি তোমার চায়নার সেলারের জন্য আরেকটা এলসি এই মূল এলসিটা থেকেই ওপেন করতে পারো। তাহলে মূল এলসিটাকে বলা হবে মাস্টার এলসি, আর এটা থেকে যে এলসিটা তুমি বাইর করলা আলাদা করে সেটাকে বলা হবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি। তো এখানে যেটা বলছে যে তোমার ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স যেটা, এটা হচ্ছে ইউজুয়ালি ডেলিভারি অফ প্রমিসড গুডস এর জন্য অনেক সময় পেমেন্ট করা দরকার হয়, সেখানে অনেক সময় প্রমিসরি নোটস অথবা এই ধরনের পেমেন্ট এর জন্য যে ইয়ে করা হয়, সেখানে এই ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়েও এটা এই পারপাসটা সার্ভ করা যায়। These are often used when buyers or sellers of expensive goods live in different countries. ব্যাংকার্স অ্যাকসেপ্টেন্সের কিছু অ্যাডভান্টেজ
দেখানো হয়েছে এখানে যে এক্সপোর্টার পেইড ইমিডিয়েটলি, exporter shielded from foreign exchange risk. Exporter does not have to assess the financial security of the importer. Importer's bank guarantees payment. Importer bank তোমার পেমেন্ট গ্যারান্টি দেয়। এই যে যেটা একটু আগে বললাম ফরেন ব্যাংকস, এটা এলসিও কিন্তু মানে এ কাইন্ড অফ গ্যারান্টি, যেটা ইম্পোর্টার তোমার যে বায়ার সে তোমাকে তার ব্যাংক তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছে যে ইয়েস ইউ উইল গেট দ্য পেমেন্ট, তুমি শিপমেন্ট করো। তাহলে এটা এখানে ব্যাংক ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবে রোল প্লে করে। এলসি ওপেন করলে এটা এলসি ইটসেলফ ইজ এ গ্যারান্টি। কারণ কি, কারণ অ্যামাউন্টটা তো ব্যাংকের কাছে চলে আসে, ঠিক আছে। নাও ব্যাংক উইল পে ইউ, এটা আর তোমার ওই ইম্পোর্টারের কাছে থাকবে না যে ইম্পোর্টার চাইলে তোমাকে পে করবে, মনে চাইলেও পে করলো, মনে চাইলেও না পে করলো না, অথবা ইম্পোর্টারের সলভেন্সি ইনসলভেন্সির বিষয় থাকতে পারে, ঠিক আছে। অনেক সময় সলভেন্সি ইনসলভেন্সির ব্যাপার ঘটে যায়। তোমার কাছ থেকে একটা লট কিনলো, লট কেনার পরই দেখা গেল ইম্পোর্টার ইনসলভেন্ট হয়ে গেল, তাহলে তুমি বড় ধরনের একটা রিস্কের মধ্যে পড়ে গেলা, তোমার পেমেন্টটা হয়ে গেল, আনসিকিউরড হয়ে গেল, তবে ইনসিকিউরড হয়ে গেল। Crucial to international trade. So bankers advantage, bankers acceptance যেটা এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে, পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ইউজ হতে পারে, লাইক এলসি। As seen, bankers acceptance avoid the need to establish the credit worthiness of a customer living abroad. Bankers acceptance থাকলে আর সে সলভেন্ট নাকি ইনসলভেন্ট এটা দেখার দরকার হয় না, একটু আগে যেটা বললাম, এবং তার যে ক্রেডিট ওয়ার্থিনেস যেটা আছে এটাকে অ্যাভয়েড করলে কোনো সমস্যা নাই, কারণ bankers acceptance itself is a guarantee for payment. So there is also an active secondary market for bankers acceptance until they mature. The terms of note indicate that the bearer, whoever that is, will be paid upon maturity. Bankers acceptance এটা কি করা যায়, negotiable instrument, এটা তুমি চাইলে অন্য আরেকজনের কাছে হ্যান্ড ওভারও করতে পারবা, এটা যার কাছে থাকবে সেই এটা ক্লেম করতে পারবে, আপন ম্যাচুরিটি এটার পেমেন্টটা ক্লেম করতে পারবে, বিয়ে যার কাছেই থাকবে। So euro dollars represent dollar denominated deposits held in foreign banks. The market is essential since many foreign contracts call for payments in US dollars due to the stability of the dollar relative to other currencies. যে কোনো কিছুর পেমেন্ট যখন ইউএস ডলারে দিতে হয় তখন এটা দরকার হয় ইউরো ডলার্স। Euro-dollar market has continued to grow rapidly because depositors receive a high rate of return on a dollar deposit in the euro-dollar market than in the domestic market. So euro-dollar এক ধরনের মানি সাপ্লাই এনশিওর করে, তুমি চাইলে euro-dollar ইনভেস্ট করতে পারো, euro-dollar এটা বলছে যে হাই রিটার্ন আছে। Multinational banks are not subject to the same regulations restricting US banks, and because they are willing to accept narrower spreads between the interest paid on deposits and the interest earned on loans. ইউরো ডলার বিভিন্ন ব্যাংকে বিভিন্ন ধরনের রেট প্রোভাইড করে। সো এখানে আলাদা আলাদা কিছু ব্যাংক রেটের কথা বলছে। The rate offered for sale of the funds, the rate paid by banks buying funds,
সেটা হচ্ছে একটা কান্ট্রির পার্টিসিপেন্টরা চাইলে হচ্ছে যে ফরেন কান্ট্রির ব্যাংকগুলোতেও ইনভেস্ট করতে পারে এবং সেটা ইউরো ডলারে ইনভেস্ট করতে পারে এবং সেগুলোর ইনভেস্টমেন্টের রেটগুলো ডিফারেন্ট হয়, বেশি হয়। আমাদের দেশে যেরকম অনেক সময় অনেকে বলে যে আমি অনেক বেশি টাকা হয়েছে, আমি এখন সুইস ব্যাংকে নিয়ে টাকা রেখে দিয়ে আসতেছি। সো এটা একই ধরনের একটা ব্যাপার। এখানে একটা কম্পারেটিভ ফিগার দেখানো হয়েছে। মানি মার্কেট সিকিউরিটিজ যেগুলো আছে, যে ট্রেজারি বিলস, ফেডারেল ফান্ডস, রিপারচেজ এগ্রিমেন্টস, এগুলো কারা ইস্যু করে এবং কারা কেনে এটা, এবং ইউজুয়ালি এটার ম্যাচুরিটি ডেট যেগুলো আছে, যেমন ফেডারেল ফান্ডস, এটার ম্যাচুরিটি ডেট 1 to 7 days। রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট ম্যাচুরিটি হচ্ছে 1 to 15 days। ইস্যু করে কারা? বিজনেস এবং ব্যাংকস ইস্যু করে রিপারচেজ এগ্রিমেন্ট, রেপো। এবং কিনে কারা? এটাও ব্যাংক এবং বিজনেস গুলো কেনে। সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস যেটা সেন্ট্রাল ব্যাংকস, লার্জ মানি সেন্ট্রাল ব্যাংক ইস্যু করে সিওডি এবং এটা বিজনেস গুলো কেনে। কমার্শিয়াল পেপার এগুলো বিজনেস গুলো, কর্পোরেশনস গুলো ইস্যু করে এবং এটা কেনেও হলো বিজনেস গুলো, এবং এগুলার এক একটার এক এক রকম ম্যাচুরিটি ডেট। সেকেন্ডারি মার্কেটে কোনটার কি পারফরমেন্স সেটা দেখানো হচ্ছে। সেকেন্ডারি মার্কেটে কোনোটা আসে, কোনোটা আসেও না। ফেডারেল ফান্ডস এর কোনো সেকেন্ডারি মার্কেট নাই। সো এখানে একটা সামারি দেওয়া হয়েছে, চ্যাপ্টার সামারি। এখানে ফেডারেল ফান্ডস, ট্রেজারি বিল, সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস, এগুলো একটা কম্পারিজন দেখানো হয়েছে কার কি ধরনের পারফরমেন্স ইন টার্মস অফ ইন্টারেস্ট রেট, এবং সেগুলো বিভিন্ন পিরিয়ডে দেখানো হচ্ছে। এই যেমন জানুয়ারি 2004-এ এদের রেট অফ ইন্টারেস্ট খুবই কম ছিল, প্রত্যেকেরই অলমোস্ট সেম। 1990-তে এদের ইন্টারেস্ট রেট অনেক ছিল, যে 8% এর উপরে ছিল। ঠিক আছে, এই যে তোমাদেরকে আমি বলছিলাম যে ফেডারেল ফান্ডস যে পার্সেন্টেজ আছে, এই পার্সেন্টেজ গুলো এখন অনেক কম, অনেক কম। এই যে 2007-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি 5% এর উপরে, 5%, অলমোস্ট সবগুলাই 5% এর উপরে। শুধু ট্রেজারি বিল হচ্ছে 5% এর নিচে, এটা 4.8 বা 4.9% হবে। আর কমার্শিয়াল পেপার তাও 5.2 এরকম হবে, 5.2%। কিন্তু এখন আমরা যদি দেখি interest rate on 3-month commercial papers CPs for A1 plus rated companies are currently at a 6-year low of less than 7%. Is a 6.96%.
means the interest rate on each bond set under section এটাই যেটা বলছে 7% অথবা 6.96% কমার্শিয়াল পেপারের রেট। repurchase agreement, রিপারচেজ এগ্রিমেন্টের বিষয়টা যেহেতু এটা একটা সিকিউরিটি ইস্যু করা হয়, যিনি ইস্যু করেন উনি আবার কিনে নেন, সেহেতু এখানে এটার ওইভাবে পার্সেন্টেজ আসেনি। ফেডারেল ফান্ডস, ট্রেজারি বিলস, সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস। ফেডারেল ফান্ডস যদি আমরা দেখি, ফেডারেল ফান্ডস বা ট্রেজারি বিলস, প্রাইম ইন্টারেস্ট রেট, ফেডারেল ফান্ডের ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে 3.25%। দ্য প্রাইম রেট 3.25% as of July 2020। তাহলে দেখো 3.25%, অথচ এটা ইয়েতে কত ছিল, এই যে 2007-এ কত ছিল, 2007-এ 5.2 ছিল। ফেডারেল ফান্ডস অলমোস্ট 5.2% ছিল, ঠিক আছে, যেটা এখন কত হয়ে গেছে, 3.25%। তাহলে এগুলো ভেরি করে আসলে। আর মানি মার্কেটে আসলে ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টররা তেমন যায় না বললেই চলে। ইন্ডিভিজুয়াল যারা আছে, ব্যক্তি, তোমার আমার মতো ব্যক্তি এরকম না, এটা লার্জ কর্পোরেশনস গুলো যায়। এবং এখানে যেহেতু লার্জ ডিনোমিনেশন বলেছে, যে এখানে একদিনের জন্য কেউ 1 মিলিয়ন টাকা নিয়ে গেল, 10 লাখ, ঠিক আছে, 24 আওয়ার পরে, আফটার 24 আওয়ার্স তারা আবার এই 1 লাখ এটার সাথে একটা ইন্টারেস্ট রেট এড করে ফেরত দিচ্ছে, সরি 1 মিলিয়ন 10 লাখ। এটা তো আসলে কোনো ব্যক্তি হলে সে একদিনের জন্য 10 লাখ টাকা নিয়ে কি করবে একজন ব্যক্তি, কিন্তু একটা ব্যাংকের জন্য হয়তো একদিনে 10 লাখ টাকা তার একটা ইম্পর্টেন্ট, তার লিকুইডিটির জন্য অথবা তার ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও মেনটেন করার জন্য দরকার হতে পারে। গভর্নমেন্টের কোনো একটা পেমেন্ট করতে হলো ইনস্ট্যান্টলি, সেটার জন্য দরকার হতে পারে। সো গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল ইস্যু করে $1 মিলিয়ন নিয়ে নিল। So thank you very much. মনে হয় যে আমরা শেষ করতে পারি নাকি? আমাদের মিড টার্মে কি চ্যাপ্টার 1 2 3 এই তিনটা? হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 1 2 3, 1 এর সাথে আবার 1.1 আছে, সেগুলো দেখে নিও।